Hello everyone, welcome to Shakti Chemistry channel. In this class, we are going to discuss the first lesson of our 10th class NCERT syllabus, that is chemical reaction and equation. Yes, now only I told that chemical reaction. Is there any other type of reaction in the universe? Yes, obviously there are two main types of reaction. One is physical reaction and another one is chemical reaction. ಎಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಚೇಂಜಸ್, ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಎಸ್, chemical composition of the substance will never change in the case of physical reaction. Okay. But in case of chemical reaction, what happens? There may be change in physical properties and obviously there is change in chemical properties of the substance. Yes, when two or more substances react, then we get some other type of product whose properties are entirely different from the starting material. Okay. So let's study one by one. First one is physical reaction. Let's study some example. Yes, consider one paper is there. If you cut the paper, yes, many times, then what happens? The size of the paper reduces. Yes, every time as you cut the paper, the size reduces. But is there any chemical change in the substance? No, right? So that is the example of physical change. And boiling, freezing, melting, these are also change the physical properties, not the chemical properties in some cases. For example, take the example of ice. Yes, when we melt the ice, it will convert into liquid water, correct? And if we further warm it, it will convert into water vapor, correct? Yes, physical state changes in all cases. Actually, ice is solid in state and water is liquid and vapor is gaseous form of our water. But composition of water remains same in all cases. It's H2O. Yes, composition will never change if you warm it or if you freeze it. So this is example for physical change. And dissolution of sugar in the water. Yes, that's also example for physical change. Sugar crystals melt in the water, but a single sugar crystal, take the example of glucose, yes, this molecule will not break after dissolution. So this is the example for physical change. Okay, if you crush the crystals of salt, then it will become small crystals, but chemical property, that is bondage between sodium and chlorine, will not break. So these are all some example for our physical reactions or physical change. Next we move to our important concept, that is chemical reactions. Yes, in physical reaction what happens? We can get our starting material back. Yes, for example, consider salt water. Yes, salt solution of water. Then if we warm it, yes, if we boil it until complete evaporation of water, then we will get salt back, correct? Salt water ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ವಾಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇವಾಪ್ರೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಸಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಏನು ಇವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ರೀಗೇನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಗೇನ್ ದ starting material, but in the case of chemical reaction, regain of starting material is very difficult, and in some cases we can never get back our starting material. Okay, for example, milk will turn into curd, right? Yes, milk will turn into curd. Yes, two factors are here. One is lactic acid, which is present in the milk, and in that lactic acid one enzyme is present, that is called lactobacilli, correct? Milk ಇಂದ ಕರ್ಡ್ ನಾವು ಪಡಿಬೋದು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್
enzyme means just like catalyst present irtade. So adrindagi milk will turn into curd, but we can't get milk back from the curd, right? So this type of reactions are called chemical reaction. Here properties of milk is completely different from the curd. That may be the taste, texture, and their chemical properties are different, right? So such type of changes are called chemical reaction. Chemical composition of the substance and chemical properties are changed along with the physical changes. Okay, and one more example, rusting of iron. Yes, iron rusting agtadalla, corrosion. Yes, that's also an example for chemical change. Yes, commonly iron is Fe. Yes, atmospherally expose ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ chemical change. And by rusting what happens, quality of our metal reduces and durability also reduces. Okay, so this is chemical change. And one more thing, iron ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಅದರ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ? ಸಮ್ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ and some other compound and form ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ. So by trapping of other environmental elements it gains the weight after rusting. And respiration is also a chemical change, right? Yes, what is respiration? Food we taken will react with oxygen and finally it will converts into carbon dioxide, water and energy. Yes, let me take the simple glucose. Yes, ಆಫ್ಟರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನಾವೇನು ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೊನೋಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ವೆನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಎಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನಾವೇನು ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವೇನು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇಂಟೇಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಟೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಸ್, ಯಾವಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. I think in your 7th or 8th class you done one experiment, right? Burning of a magnesium ribbon. Yes, burning of a magnesium ribbon. Then what happens? You get a white colored powder along with the bright light, correct? So this is also a chemical reaction. Magnesium is a metal whose symbol is Mg and whose atomic number is 12. So when magnesium reacts with oxygen, how can I say that it is reacting with oxygen? Yes, magnesium is burning in the atmosphere, right? And oxygen helps in burning, which supports the burning, and combustion is done only in the presence of oxygen, correct? So I can say that magnesium is reacting with oxygen while we are burning. So finally what we get, magnesium oxide. The white colored powder what we get is nothing other than magnesium oxide. Yes, this type of equations are called word formula or word equation. Yes, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೇವೆ ವರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವಿದಿನ್ ಅ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವ?
ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಈಸ್ Mg, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ O2. Yes, when they react, yes, at higher temperature they converts into magnesium oxide. That's formula is MgO. Yes, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ 1 ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಮೋರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನಿನ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಹೆಡೆಡ್ ಎರೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಕೂಡ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಅದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ ಸಾಲಿಡ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನು G ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ S ಅಂತ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇ G ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ AQ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ವೇಯಸ್ ಅಂತ ಅದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಕ್ವೇಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaCl AQ ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ NaCl ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. NaCl ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಾಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಇನ್ gaseous form, oxygen is also in gaseous form and product is in liquid state, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. 2 ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಬಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬರ್ನಿಂಗನ್ನು ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಸ್, ಯಾವುದು ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಬರ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಅವೆರಡೂ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, ವಾಟರ್ ಸಿಕ್ತು. ವಾಟರನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೆಂಕಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 2 ಬರ್ನೇಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಇಂದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಥರ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ when it react it gives carbon dioxide, correct. Carbon is a solid,
Yes, carbon is a black colored powder, that is solid. Oxygen is gas always, and carbon dioxide is also a gas. Okay, so ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಟೇಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ while representing chemical reactions. And next concept is balancing of chemical reaction or chemical equation. Yes, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಿದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು, ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈಲ್ಡಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, Fe reacts with water, iron reacts with water, gives ferric oxide and hydrogen gas ಅಂತೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಐರನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ. ಎಸ್, ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಈಗ ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಟ್ ಎ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿನೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದು ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಎಸ್, ಐರನ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಇದೆ Fe ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಐರನ್ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ತೊಗೊಂತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಟ್ಸ್ 2 ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಎಸ್, ಎಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಎಸ್, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ದಿತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅಯನ್ ಐಟಮ್ನಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲಿ 4 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ 4ಇಂದ ಈ ಇಕ್ವೇಷನಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನು H2O ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವು ಕೆಳಗನೆ 4 ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸಮ್ ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾವುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ 4ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್
ಎಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಯಿತು 4 ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಅದು 4 ಇದೆ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು Fe. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Fe ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ 3 ಇದೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಿನ ಆಯನಿಗೆ 3ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಎಸ್ ನಾನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಎಸ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4H2O ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. Fe3O4 ಫೆರ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಎಸ್ Feಯನ್ನು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಯನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 3ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ Fe ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಬೋತ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ 3, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಎಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡು 2ನೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 2 ಇದ್ದಿದ್ದು 4 2s 8 ಆಯಿತು. ಎಸ್ 4 2s 8 ಆಯಿತು. ಈ 8ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು 2 4s 8 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಏನಾಯಿತು ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ Fe on reactant side is 3, in product side also it's 3. Then our oxygen reactant side is 4 and product side also 4. Then what about our hydrogen? Reactant side also it's 8 and on the product side also it's 8, correct. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರೋದೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಕ್ವೇಷನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ವರಿ ಮಾಡೋ ನೀಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲೇ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಷನ್ನಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೂ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. These are some examples for balancing of chemical equation. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವಾಗಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ, ಆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ 1. The same manner chlorine also 2 in number on reactant side but in product side it's 1 in number. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಸೈಡ್ 2 2 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಏನು ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ಟ್ NaCl ಅಂತೇವಲ್ಲ ಆ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿರೋದು ಸೋಡಿಯಮ್ಮೇ ಇದು Na ಅಂಥೇಳಿ. ಇದರ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 11 ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ NaOH. NaOH ಮೀನ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಎಸ್ Na ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಮ್,
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋ ಅಂತೇವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಈ ಥರನೇ ಅದ್ರ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರದ್ದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಂತೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕೂಡ 1 ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡನ್ನು 1, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಏನಾಯಿತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದರ ಕಂಪೋಸಿಷನನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಅದರ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ 3 ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ 2 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H2Oಗೆ ನಾನು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ 4 ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ 1 + 2 3 ಆಯಿತು. ಸೊ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಾಯ್ತು, ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡೂ ಕೂಡ 4 ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡೂ ಕೂಡ 4 ಆಯಿತು. 2 ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯಿತು 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮದು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿನೂ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿತು, ಸೋಡಿಯಂ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು 2 ಆಯಿತು, ಬಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ನಮ್ಮದು ಸೋಡಿಯಂ ಏನಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡೂ 2 ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡೂ 2 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ 2 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ 4 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇದು 4 ಇದೆ. ಫೈನಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಎಸ್, BaCl2 is barium chloride, and Al2SO4 thrice is aluminium sulfate. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಸರು. ಎಸ್, ಯಾವಾಗ ಇವೆರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು, ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, BaSO4 ಅಂತಂದರೆ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. AlCl3 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಜೊತೆ ಏನು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜೊತೆ ಏನು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಬೇರಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಅವು ಅಯನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿಯೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ 1 ಎಸ್, ಕ್ಲೋರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅದು 3 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯನ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ 3 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ 3 ಇಂದ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡೂ ಕೂಡ 3 ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ 3 ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಬೇರಿಯಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೇರಿಯಂ ಆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಬೇರಿಯಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಉಳಿದಿರೋದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ 3 2s 6 ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ 3 ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಇಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರಿನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಇತ್ತು, ಆ ಸೈಡ್ 1 ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು.
ಈಗ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೇರಿಯಮ್ ಇಸ್ 3 and 3, chlorine 6, aluminum 2 and sulfate ions are 3 in numbers. So now this is balanced chemical equation. And another one is hydrogen reacts with oxygen gives water. Okay. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡು 2 ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡು 2 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ವಾಟರಿಂದ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ. ಎಸ್, ವಾಟರ್ನ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾನು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಆಯಿತು. ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಎನಿ equation it may be, we have to follow the same steps. In our next class we are going to learn the types of chemical reaction. About 7 to 8 types of chemical reactions are there. Let's study them in our next class. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪೋ ಥರ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.